नमस्कार स्टोरी डॉट को स्वागत। आज कथा ओडिशार किए हेबे नुआ मुख्यमंत्री। बीजेपी सरकार गठन करने जाऊँगी 12 तारिख संध्यारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे ओडिशा आसुचंती। जनता मैदान पर्यंत एक विराट शोभा हम गोटे आशीर्वाद शोभा हम आउे शपथ ग्रहण उत्सव हम नुआ सरकार। तबे नुआ सरकार बीजेपी गठन करने जाऊा बेले मुख्यमंत्री किए हेबे, मुख्यमंत्री रेस रे किए अच्छा चर्चा आलोचना जारी रही। आपने जानी जे मुख्यमंत्री दौड़ सबुठ आगे थे केन्द्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, किंतु गत काली जितेबाला केंद्र कैबिनेट रे स्थान मिली नरेंद्र मोदी अमित शाह दिल्ली ओडिशा को आसवा को देना। या पछरे गोटे कारण हो पारे जे बोध हुए धर्मेंद्र प्रधान पाखे जो दक्षता जो स्किल्स अच्छी जो दक्षता रही पार्टी को आग को नेबारे दल को जितेबारे एवं सामग्रिक भाव में जो विकास धारा जारी रहिबो मोदी तृतीय पाली रे से धर्मेंद्र प्रधान को योगदान को से बेसी आग्रह देखते खास कर जितेबाला ओडिशार पोस्टर बॉय कहुई धर्मेंद्र प्रधान को, तेणु 2024 रु आणिकी ओडिशा रे रखीदबा ओडिशा रे से लिमिटेड हो ओडिशा रे से सीमित रही यह बोध हुए कोटना कोठी मोदी और शाह चाही ना। दिल्लीर केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व धर्मेंद्र प्रधान पाखे गोटे नेशनल फिगर को देखी से नेशनल फिगर को एडमायर करने दिल्ली में रखा दिल्ली सबकि कंट्रोल करने बोध हुए कोटना कोटी क्षमता दिज्व। सी कोटना कोटी ओडिशा जमती कम करुले ओडिशा बीजेपी को जमती संगठित करुले ओडिशा बीजेपी को जितेबार जमती भूमिका थिला ओडिशा बीजेपी को आग को नबार सेमती भूमिका देखा मिल पार। कोटना कोटी आम एक कहीपर धर्मेंद्र प्रधान केंद्र कैबिनेट रे स्थान पाइबा पर ओडिशा रे किए मुख्यमंत्री हेबे ताको लेके चर्चा आहुरी आगू को जाइए। यार भितर रेस को आछंती 3 जन व्यक्तित्व, जड़े हेले गिरीश मुर्मू, जड़े हेले मनमोहन सामल, आउ जड़े होचंती सुरेश पुजारी। किसी गणमाध्यम दाबी होची गत काली ठारू सुरेश पुजारी दिल्ली रे अछंती। मो पाखरे ए बाबद रे जेहेतु कोनोसी सूचना नाही बा सोर्स नाही, तेणु सुरेश पुजारी दिल्ली रे अछंती कि ओडिशा रे अछंती ता हम कहि परिबे नाही। किंतु एक कथा सत जे ओडिशा रे सुरेश पुजारी को नेकी गोटे इमोशन अच्छी सुरेश पुजारी राजनीतिक दीर्घ दिन दक्षता अच्छी गोटे अभिज्ञता अच्छी। से पूर्व सांसद थे नगद विधायक जीति बरगढ़ आसी झारसुगुड़ा जीतवा झारसुगुड़ा जिलार ब्रजराजनगर ये कौन गोटे कमती खेला नुहे कमती खेल नुहे। कारण हुए तो बीजेपी फ्लो थी पारे बीजेपी वेब थी पारे किंतु ता भितर जड़े बरगढ़ सांसद हिसाब से जीति व्यक्ति आसब झारसुगुड़ा जमती नवदासकर और किशोर महांती जो आवर्तमान परलोक पर जो भाव प्रति इमोशन देखा जाऊला। अलका महांती उपनिर्वाचन में जीतुंट किंतु निर्वाचन साधारण निर्वाचन में सुरेश पुजारी हराउंट। दीपाली दास बहु भोट रे जितिले उपनिर्वाचन में टंकधर त्रिपाठी युव नेता जी उपनिर्वाचन में हारी दीपाली सी हर दौरान कोटा कोटी बयान करुचे ओडिशा राजनीति में किसी भी हो पारे। आ 2024 ताहा देखईदेला जे जनता जनबल जनमत केमिति गणतंत्र को सुदृढ़ करे गणतंत्र जो सत्ता परिवर्तन केमती हुए क्षमता परिवर्तन केमती हुए 2024 देखी। एवं आसवा असल प्रसंग को जे सुरेश पुजारी मनमोहन सामल गिरीश चंद्र मुर्मू ए 3 जन भितर किए फिट बा किए मुख्यमंत्री होगापाई जाऊँच बीजेपी रे प्रेडिक्शन करने संपूर्ण भूल। एक जी कहती मो एक को स्वीकार करेंगे ना अनेक मो भली स्वीकार करेंगे ना। कारण भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व दिल्ली रे पाखे सोर्स बहुत कम। मोदी शाह पाखु खबर लीक हवा तो राजनाथ सिंह और भूपेन्द्र यादव पाखु खबर लीक होगी ओडिशा को आसो ओडिशा गणमाध्यम या प्रेडिक्ट करवा ये मुस्किल व्यापार। दिल्ली बड़ बड़ सांबादिक मैंने एक कहींपर ना काली किए कैबिनेट रे स्थान पाते कही पार नथिले बड़ बड़ सांबादिक माने दिल्ली। तेणु या प्रेडिक्ट करवा गोटे बड़ जिन ना या प्रेडिक्ट करवा भूल किसी भी हो पारे। किंतु रेस रे जो मैंने आसती आम देखी यूपी रे हो एमपी रे हो आसाम रे हो जो जो मैंने रेस रे थिले सेमानक ना से सब आसुना भारतीय जनता पार्टी रे जितेबाला मुख्यमंत्री पदवी दिगला मुख्यमंत्री जितेबाला शपथ नेले सेतेबाला ही जना पड़ा कि मुख्यमंत्री होचन। तेणु ओडिशा रे एइटा जे गोटे बड़ जिनस ओडिशा रे बीजेपी एइटा जे गोटे बड़ जिनस हम ता तो कहुई पारबनी। किंतु एक कथा कहुई जे ओडिशा रे बीजेपी रे मुख्यमंत्री किए हेबे ता वर्तमान सुधा जेहेतु निष्पत्ति हेई नाही। किंतु सोर्स कहूँ ओडिशा बीजेपी किसी सूत्र कहूँ कि नेता सहित आलोचना बेले जहाँ कथा बाहर एमाने आउ उपनिर्वाचन सपक्ष ना गोटे साधारण निर्वाचन निकट में जाइए 6 मास भितर आउ गोटे उपनिर्वाचन हम से लोक इमोशन कौन थी लोक से मुख्यमंत्री प्रार्थी को जितौं ना हराउं एत व्यापार भितर को जीवा अपेक्षा जो
78 ଜଣ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କାହାକୁ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଏ ଯଦି ଏଇ ସଙ୍କଟଟି ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବ ବା ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ସତ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ତାଲିକାରୁ ଗିରୀଶ ମୁର୍ମୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ। ଗିରୀଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବଦଳରେ ରହିବେ କି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ଉପନିର୍ବାଚନ ହିସାବରେ ଧରାଯାଏ ତାହେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହେବେ। ଗିରୀଶ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ମନମୋହନ ସାମଲ ଦୁହେଁ ଆଉଟ୍ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକି ଦାବି ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପାଇଁ ଶୁଭ। ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବହୁତ ସିଟ୍ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ। ଚଳିତ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବିଜେପିରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ହିଁ ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନମୋହନ ସାମଲ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟକୁ ପୁରା ନାଁ କହିଦେଲେ, କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମନମୋହନ ସାମଲ ବୋଧହୁଏ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମନମୋହନ ସାମଲ ବୋଧହୁଏ ନିଜ ମନଗଢ଼ା କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଦାବିକୁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଦାବିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେତୃତ୍ୱ ମାନିବା, ସେମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କଳବଳ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀଟି କ'ଣ ଦିଆଯିବ, ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ କରାଯିବ, ପୁରସ୍କୃତ କ'ଣ କରାଯିବ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କେମିତି କରାଯିବ। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଆଇଦର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପଦବୀ ଦେବେ ନହେଲେ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପଦବୀ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେହେତୁ ସେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସପକ୍ଷରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଏଇ ତାଲିକାରୁ ନାଁ କଟି ଯାଇପାରେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ସେ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟାପାର ବୁଝିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ନାଁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ସେ ବରଗଡ଼ରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନେ ଜିତିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏକମାତ୍ର ସାଂସଦ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ ଭୋଟ ପାଇକି ଜିତିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଗ୍ରୁମ୍ କରାଯିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପାଇଁ କେତେ ଶୁଭଦାୟକ, କେତେ ଲାଭଦାୟକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଚାଲିଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଉପକୂଳ, ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର, କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। ତେଣୁ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବାରୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଭେଟରାନ୍ ଲିଡର ହେଇଥିବାରୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଅଛନ୍ତି, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାଟି ଉଚିତ ହେବନି। ହୁଏତ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେହେତୁ ସେ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ଚଳାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି କାର୍ଡ ଖେଳାଯିବା କଥା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଇମୋସନ ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଉଠିଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରଥମ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନାଁ ଯଦିଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତିରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଯୁବକ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି। ସେ ଦଳିତ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଯୁବକ। ଏଇ ତିନିଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁ ମୋଦି ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଜାତି ଆଧାରରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁରେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି କିଏ? ମହିଳା। ଯଦି ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛେ ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିରେ ମହିଳା କାହାକୁ ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ନାଁ ଆସିବ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଲମ୍ବା ରାଜନୀତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ହୁଏତ ସେ ହାରୁଥିଲେ, ହୁଏତ ସେ ପରାସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରୁ 3 ଥର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେବେ ଯେବେ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି, ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯେବେ ସେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର, ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ଅଛି। ହୁଏତ ରାଜନୀତିରେ ଜିତିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କରି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ରଣପୁରର ବିଧାୟିକା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା ବା ମେଣ୍ଟ ପାଳିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଜିତୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ସମବାୟ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସମବାୟ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି।
ରାଜନୀତିର ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ହୁଏତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସେ ମଧ୍ୟ 2-3 ଥର ପରାସ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଲଢିବାର ବିଧାନସଭା ଭିତର କାହାଣୀ, ବିଧାନସଭା ଭିତର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱକୁ ବଛାଯାଏ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କିମ୍ବା ସୁରମା ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଉପନିର୍ବାଚନ ସପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଥାଏ ବା ନେତାମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କ କଥା ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାହାରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଲଦି ଦେବା ହୁଏତ ବିଜେପି ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଭୁଲଟିକୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ। ସେଠି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ମନମୋହନ ସାମଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦାବିଦାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଯଦି ଉପନିର୍ବାଚନ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 78 ଜଣ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କାହାକୁ ବଛାଯାଏ, ତାହେଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନାଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା, ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଯେଉଁ ବୈଠକ ରହିଛି, ସେ ବୈଠକରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ବା ସବୁକିଛି କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ, ସବୁକିଛି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।